रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ा खुशी का मौका है कि हुजूर पीर तरीक़त मखज़न रूहानियत ताजुल मशाइख गोहर सादात सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अबू कादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानसीन सज्जादा नसीन हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फ़ातिमी मद्दज़ुल आली नूरानी आज सरेरा की सरज़मीन पर हमारे दरमियान यहाँ मस्जिद में हाजिर है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त से ये इंतज़ार था कि बाबा सरेरा तशरीफ़ लाए। बारहा इसके लिए दावतों की फरमाइश आती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त वो घड़ी हमें नसीब हुई कि सरकार के जानसीन आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की तिलावत से करते हैं। तो मैं दावत दूंगा हमारे यहाँ के माजी इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज साहब से कि वो कुरान पाक की तिलावत सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमन्तु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसका माना अर्थ तर्जुमा भी हम सुनेंगे, मगर उससे पहले 3 अशार नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 अशार हुजूर गौसे पाक की निस्बत से मनकबत के हम हमारे साथ आए हुए मेहमान उवैस कुरैशी साहब की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मिल कर के दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। ओ कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, प्यारी ज़हरा का सदका अता हो, 4 यारों का
सदका अता हो, चार यारों का सदका अता हो, गौसे आज़म का सदका अता हो, मेरे ख्वाजा का सदका अता हो, दादा बापों का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवाली, दर पे आया हो बनकर सवाली, दर पे आया हो बनकर सवाली, है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हों, है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हों, हालते बेकसी किसको दिखलाए हों, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा, हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफ़ा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हों, भर दो झोली मेरी सरकार, मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी सरकार, मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरें करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरें करम तुमने डाली, भर दो झोली मेरी सरकार, मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, और हश्र में उनको देखेंगे जिस दम हम उम्मती ये कहेंगे खुशी से, हाँ उम्मती ये कहेंगे खुशी से कि आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिसकी है शान सबसे निराली, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिसकी है शान सबसे निराली, भर दो झोली मेरी सरकार, मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और मोहब्बत से आइए मनकबत गौसे आज़म सुनना चाहते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। हाँ छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन न छोड़ेंगे, अपने गले में गौस का पट्टा अपने गले में गौस का पट्टा गौस का दामन न छोड़ेंगे। जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी मेरे महबूब सुबहानी, मेरे गौस पिया जीलानी मेरे महबूब सुबहानी। या गौ अलमदद या गौ या गौस
या गौसल मदद वलियों ने दी उनको सलामी, अब्दालों ने की है गुलामी, ऊंचा रहेगा उनका झंडा, ऊंचा रहेगा उनका झंडा, वास का दामन ना छोड़ेंगे। जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी मेरे महबूबे सुबहानी, या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद। गौसे पाक के चाहने वालों सुभान अल्लाह, साथ उवैश के मिलके कह दो, सुभान अल्लाह। से पाक के चाहने वालों, दादा हुजूर के चाहने वालों, साथ उवैश के मिलके कह दो, मरते दम तक इंशाअल्लाह मरते दम तक इंशाअल्लाह, मरते दम तक इंशाअल्लाह, मरते दम तक इंशाअल्लाह, मरते दम तक इंशाअल्लाह, गास का दामन ना छोड़ेंगे, ना 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 छोड़ेंगे मेरे गौस पिया जीलानी मेरे महबूबे सुबहानी, या गौस अलमदद या गौस या गौस क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थे उवैस साहब। अब हम हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फ़ातिमी मदजुल आली नूरानी, उनका इस्तकबाल सरेरा सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से करते हैं। तो सबसे पहले कादर भाई याकूब भाई सेलोत, कादर भाई याकूब भाई सेलोत, कादर भाई याकूब भाई सेलोत आए और बाव को गुलपोशी करेंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, गौस का दामन, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू साहब क़िबला, रज़ाक भाई हाजी भाई, रज़ाक भाई हाजी भाई और हनीफ भाई अलारक भाई, वो भी उठ जाए। नारे पीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद भाई हासम भाई वो आए और फुलहार करे। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान गौस आज़म, मजीद भाई नूर मोहम्मद भाई, मजीद भाई नूर मोहम्मद भाई। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, दादा बापू का दामन, मुनीर दादा का दामन। नहीं छोड़े। सत्तार भाई कालू भाई, सत्तार भाई कालू भाई तो आए और सरकार मुनीर दादा को गुलपोशी करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मजीद भाई इसाक भाई टाक, सुन्नी मुस्लिम जमात प्रमुख डेडान, वो आए और सरकार मुनीर दादा को गुलपोशी करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान गौस आज़म। आदम भाई पायक विजयपुरी आगेवान, वो आए और मुनीर दादा को गुलपोशी करे।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये गुलबूसी का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इंशाअल्लाह हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अपू कादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी तहरीकें हैं और सरकार मुनीर दादा उन तमाम तहरीकों को लेकर आगे चल रहे हैं। सरेरा, मैंने जैसे कहा कि सरेरा के लिए हमने खूब इंतज़ार किया, सरकार मुनीर दादा इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। कल फिर फाइनल वक्त दिया गया सरेरा वालों को और उन्होंने एक बड़ी तैयारी छोटे वक्त के अंदर सरकार की तहरीकों पर अमल करने की इंशाअल्लाह नीयतें की है। तो सबसे पहले हम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अकबर साहब मिसबाही अज़हरी प्रिंसिपल दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा उनकी ज़बानी सोट में तहरीकें सुन लें और उसके बाद एक एक तहरीक पर लोग इंशाअल्लाह अमल करते हुए नज़र आएंगे। तो हाफिज़ अकबर साहब अज़हरी मिसबाही। वाजिबुल एहतराम काबिल ताज़ीम हुज़ूर पीर तरीक़त गोहर सादात ताजुल मशाइख़ अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अपू कादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जानशीन लख्ते जिगर नूर नज़र पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फ़ातिमी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी दिगर सादात इज़ाम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्र मन अहसन अमला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले आक़ाए दो जहाँ सरवर कुनो मकाम मालिक इंसुजा मुस्तफ़ा करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, આપણે બધાય બહુ ખુશ નસીબ છે કે આપણી કિસ્મત ઉપર જેટલો નાઝ કરીએ જેટલો ફખ્ર કરીએ એટલો ઓછો છે કે અલ્લાહ તબારક વ તાલાએ આપણી હિદાયત આપણી રહેનુમાઈ આપણને સીધા રાસ્તા ઉપર ચલાવવા માટે એના પ્યારા મહબૂબ બંદાઓ આપણને નસીબ ફરમાવ્યા અને ખાસ કરીને કાઠિયાવાડની સરઝમીન ઉપર औलाद गौसे आज़म औलाद रिज़्क़ुल्लाह शाह थालिस मुहियुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी दादा अपू सरकार जेवी अजीम ज़ात अता फरमावे। एक समय हतो के सरेरामा नमाज जुमा एक बहु मुश्किल काम हतुं। नहीं मस्जिद नहीं मदरसो, सामे बीजी पण एक बहु मोटी चेलेंज। पहलानो करम અને દાદા અબુ સરકારે જે તરીકો જે રસ્તો આપણને બતાવ્યો એ તરીકા મુજબ આપણે મહેનત કરતા ગયા, કોશિશ કરતા ગયા તો આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને એમાંય ખાસ આપણે યાદ કરીએ પીરે તરીકત સરકાર સૈયદ બાવમિયા બાપુને કે એને પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ સરજમીન ઉપર દીનો સુન્નિયત માટે એક મોટું કામ કરેલું। તો દાદા અબુ સરકારની દુઆઓથી કે જ્યાં નમાઝે જુમા માટે કોઈ જગ્યા નહોતી, એક દરગાહ શરીફ ઉપર નમાઝે જુમા શરૂ કરી અને એના માટે પણ બહુ મોટો સંઘર્ષ કર્યો। પણ અલ્લાહના કરમથી બાપુની દુઆથી આપ સૌની મહેનતથી આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક આલિશાન મસ્જિદ અહીંયા આપણા પાસે છે, મસ્જિદ ઝુલેખા। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મદરસો પણ આલિશાન, ઇમામ સાહેબને રહેવાની પણ ફેસિલિટી ખૂબ જ સારી અલ્લાહના કરમથી। અને જે કોઈ અલ્લાહને ખુશ કરવા માટે કોઈ કામ કરે જ ને તો એનું કામ ક્યારેય રાયગા કે બેકાર નથી જાતો। અલ્લાહ આખિરતમાં તો એનો બદલો આપશે જ તે, પણ દુનિયામાં પણ એનો સારો બદલો મળે। અને એ બદલો જોવા માટે કે દાદા અબુ સરકારે આપણને જે તહરીક જે મિશન આપણને દીધા, જે રસ્તો બતાવ્યો, એના ઉપર હાલીને જ્યારે અલ્લાહને ખુશ કરવાની આપણે કોશિશ કરી, મસ્જિદ પણ થઈ ગઈ, મદરસો પણ થઈ ગયું અને સાથે સાથે આવા બધા કામોમાં તહરીકોમાં જેણે સપોર્ટ કર્યો, જેણે તન મન ધનથી એમાં કુરબાની આપી, તો અલ્લાહ તાલાએ દુનિયામાં જ એવા લોકોને કેવો બદલો અતા ફરમાયો કે આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ ગામના 5 દીકરા દીકરીઓ આપણા દાલોમાં આલિમા બની રહ્યા છે। કેવડી મોટી વાત છે।
અને આ ઇલ્મ દીન શીખવા માટે કોઈને જાવું, કોઈને એ તોફીક મળવી એ માણસની હોશિયારીથી કે એની કોઈ માઇન્ડની એની તદબીરથી નથી હોતું. ખુદ આકા કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે મન યુરિદિલ્લાહુ બિહી ખૈરન યુફક્કિહુ ફિદ્દીન, કે જ્યારે અલ્લાહ કોઈની સાથે ભલાઈનો ઈરાદો ફરમાવે ત્યારે અલ્લાહ એને દીનની સમજ અતા ફરમાવે છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે ઇબ્રાહીમભાઈ, રફીકભાઈ ને એમની જે ટીમ છે આખી, બધાએ મળીને જે કોશિશ કરી મસ્જિદ માટે, મદરસા માટે, એને આબાદ કરવા માટે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એણે એના બચ્ચાઓની પણ કુરબાની આપી. અને આજ એ બચ્ચાઓ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દીનના રાસ્તા ઉપર કે એ આવનાર પેઢી માટે આપણે ઉમ્મીદ કરી શકીએ કે ઇન્શાઅલ્લાહ એ બચ્ચાઓ કોમને સીધો રસ્તો બતાવશે, સીધા રસ્તા ઉપર ચલાવશે, દીન એને બતાવશે. તો એ બહુ મોટું ઇનામ છે, બહુ મોટું ઇનામ છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એવી જ રીતે દાદાપુ સરકારની જે એક અઝીમ તહેરીક છે કે દારુલ ઉલૂમ, કે જેની અંદર 600થી વધુ દીકરા દીકરીઓ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પડે છે, એ જ દારુલ ઉલૂમમાં આજ સરેરા ગામના પણ 5 દીકરા દીકરીઓ તાલીમ હાસિલ કરી રહ્યા છે. એ બચ્ચાઓને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જ્યાં નાઝરા, હાફિઝ, કારી, આલિમ પડાવવાની વ્યવસ્થા છે ત્યાં જ એમના માટે 5 થી 9 ધોરણ સુધીની, ને હવે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 10મું ધોરણ પણ એમના માટે શરૂ થઈ ગયું. 10 સુધી ફ્રીમાં એમની સ્કૂલ પણ કરાવવામાં આવે. ખાવા પીવા, રહેવાની, ઇલાજની તમામ તર વ્યવસ્થાઓ દાદાપુ સરકારની દુઆથી કેમ્પસમાં ફ્રીમાં થાય છે. અને આપણા બધાને જે ગામના બચ્ચાઓ પડે છે એને બધાને અનુભવ છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દારુલ ઉલૂમને જ લગતી બીજી તહેરીકો આપણે જોઈ કે આપણે રમઝાનમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાએ ખૂબ સારી રીતે દિલથી એમાં આપીએ છીએ. અને એ આપવાનું જ આ પરિણામ કે દર વર્ષે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા દારુલમાંથી 20, 25, 30, 35 બચ્ચાઓ હાફિઝ, કારી, આલિમ, ફાઝિલ બનીને તૈયાર થાય છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સરેરાવાળા માટે તો એક બહુ મોટી ખુશખબરી છે કે જે આપણે 5 દીકરા દીકરીઓ પડે જ એમાં જે શાહનવાઝ નામનો છોકરો છે, એ અલ્લાહના કરમથી બહુ જ હોશિયાર, બહુ જ મહેનતી, અને એનાથી ઉમ્મીદ છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ એને આપણે મુબારકપુર અશરફિયા પણ આપણે એને મોકલશું ઇન્શાઅલ્લાહ બાપુની દુઆથી. અને હું એની એક વાત કરું, આને પહેલાં મેં એક વાત કરી હતી એની એ છોકરાની કે એકવાર 12 વાગ્યા આસપાસ ઇબાદત ગામમાં જ્યાં બચ્ચાઓ 5 ટાઈમની નમાજ પડે, હું આટો મારતો જોયું કે ઇબાદત ગામની અંદર રોવાની અવાજ આવતી હતી, લાઇટ બંધ હતી. મેં જોયું નજીક જઈને તો એ આપણા સરેરા ગામનો શાહનવાઝ છોકરો હતો કે જે અલ્લાહની બારગાહમાં 12 વાગે રાત્રે રોઈને દુઆ કરતો હતો. આ બધી વસ્તુ માણસને એમને નથી મળતી. અલ્લાહવાળાની જ્યારે એની ઉપર નિગાહે કરમ પડે ત્યારે આવી મોટી તોફીક ને આવી મોટી નેકીઓની અંદર પેદા થાય છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો આવા દર વર્ષે 20, 25, 30, 35 દીકરાઓ આપણા દારુલમાંથી દર વર્ષે તૈયાર થાય. અને આ બચ્ચાઓની ખિદમત કરવી કે જે અલ્લાહના રસૂલના મહેમાન ગણાય છે. બાપુએ આપણને મુનીર દાદાએ જે સૈયદા તય્યબા મખદૂમા સૈયદા હાજીયાની કુલસુમા રહમતુલ્લાહી તાલા અલીહાના ચેલુમ શરીફના મોકા ઉપર આપણને એક પેગામ આપ્યો હતો કે આપણે આપણા મહેમાનોને તો જમાડતા જ હોય, એમના માટે આપણે ખૂબ તૈયારી કરતા હોય, ખૂબ ખર્ચ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ જે અલ્લાહના રસૂલના મહેમાન ગણાય છે કે જેમની તાઝીમ માટે ફરિશ્તાઓ પોતાના પર બિછાવે છે, એવા મહેમાનો માટે આપણે જમવાની વ્યવસ્થા કરીએ. અને 3 સમયમાં એક દિવસના 3 ટાઈમની જમવાનું 40,000 જેવો ખર્ચ થાય છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમાં પણ બહુ સારી રીતે લોકો જોડાણા. સર જેમ કરલા માટે આપણે કીધું કે પૂરી સુન્ની મુસ્લિમ જમાતે મળીને એક દિવસની જવાબદારી લીધી, એવી જ રીતે આપણને ભલાઈનો એક બીજો રસ્તો એ પણ બતાવ્યો કે આપણા મરહૂમો માટે આપણે ઘણું બધું કરતા હોય, ખવડાવી, ઝિયારતમાં, ચેલુમમાં, વરસીના ફાતિયામાં, પણ એક સારામાં સારો રસ્તો એ છે કે આપણા મરહૂમના નામથી આપણે કોઈ એક બાળક દત્તક લઈ લઈએ. અને દત્તક લઈ અને એને હાફિઝે કુરાન કે આલિમે દીન આપણા મરહૂમના નામથી બનાવી દઈએ તો એ બાળક જ્યાં સુધી કુરાન પડતું રહેશે, પડાવતું રહેશે, આપણા મરહૂમોને એના સવાબ મળતો રહેશે. તો 15,000 રૂપિયા આખા વર્ષના એના દત્તક લેવાના થાય છે. અને સ્કૂલ સાથે હોય તો 25,000 થાય છે. તો એમાં પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણી બધી મોટી સંખ્યામાં सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. हमारे सरकार सैयद वसीम बापू फरमाते हैं कि आज
पीर तरीक़त अल्लाह सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी सरजमीन सरेरा पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। तो इस खुशी में सरेरा सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से दारुल उलूम के बच्चों को पूरे एक दिन यानी 3 टाइम खिलाने की जिम्मेदारी ली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये खुश नसीबों की बात है। अल्लाह जिनसे चाहता है, हम आम लोगों को तो खिलाते हैं, पान मावे में भी खर्च करते हैं, बीड़ी सिगरेट में भी खर्च करते हैं, कोई दोस्त आता है तो खड़े रहते तो 100 रुपया खर्च कर डालते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के मेहमानों को खिलाना ये नसीबदारों के हिस्से में होता है। तो हम सब खुश नसीब है कि आज मुनीर दादा के सदक़े में उनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने हमें ये मौका अता फरमाया। तो ये दत्तक लेने की बात करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से सब जुड़े हुए हैं। अपने उश्र की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग उश्र भी बड़ी तादाद में देते हैं, लेकिन आज मुनीर दादा आए हैं तो इससे एक स्टेप आगे हम नियत करें कि जैसे अभी खोड़वदरी जुमा में जो है मुनीर दादा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक मैसेज दिया कि भाई हम उश्र तो देते ही हैं, लेकिन आज से नियत करें कि 100% उश्र देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नियत की कि हम 100% देंगे, लेकिन ज़मीन में जितनी आइटम हमने बोई है उतने हम 1100 रुपये अलग एक्स्ट्रा भी देंगे। एक बंदे ने कहा कि 5% के हिसाब से मेरी ज़मीन का उशर होता है, लेकिन मैं 6% के हिसाब से उशर दूंगा। तो आज मुनीर दादा तशरीफ़ लाए हैं, तो इस मुबारक मौके पर हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम उशर तो देते ही हैं, लेकिन अब हिसाब करके 100% इंशाअल्लाह उशर अदा करेंगे। इंशाअल्लाह हम सब उशर अदा करेंगे पूरा जी। और अभी इंशाअल्लाह अपने मोहम्मद भाई सोलंकी हाशिम दादा के जो बेटे हैं उनकी ज़बानी भी सुनेंगे कि उशर देने की क्या बरकतें होती हैं। चलो उशर की बात है तो उनकी ज़बानी सुनी ले। मोहम्मद भाई आओ, તમે પહેલા ઉશર નહોતા આપતા અને આપવા માંડ્યા તો પછી અલ્લાહે કેવી બરકતો દીધી અને કેટલા ફાયદાઓ થયા, થોડુંક સંભળાવો તો બીજાને તે સાંભળીને એને ઉપર અમલ કરવાની તોફીક મળે। अस्सलामु अलैकुम। હવે ઉછેરનો મેસેજ સરકાર દાદા બાપુએ અમારા અબ્બાને આપ્યો હતો, અને જ્યારે અમે ઉછેરનો મેસેજ આપ્યો અને ઉછેર કાઢવાનું શરૂ કર્યું પછીની ખેતીમાં બરકત પણ વધી, અને દાર બહુ કાંઈ પાડ્યા પહેલાં પણ પાણી નહોતું થતું। દાર વચન અમે 55 દાર કર્યા, અને ઇનાયત પડામાં હવે દાર કરીએ તોય પાણી થાય। પછી ઉછેરમાં નિયત કરીએ કે આપણે 20 મણ અંદાજે સિંગ આવી છે, અને 20 મણ લેખે ઉછેરની નિયત કરીએ તો વેચીએ તો 20ની જગ્યાએ 22 મણ થાય કે 25 મણ થાય, આવી બરકત મળે। એટલે પૂરેપૂરી ઉછેર અદા કરવાથી પૂરેપૂરી બરકત આપણને મળે। हाँ, जमीन तो खुदा बरकत एमांथी आपे छे, दर वर्षे मळे एटली लेता जाइए। हमणां अहींया हरियारा 8 वीघा लीधी, गई साल में अहींया 25 वीघा करला लीधी। आ बधाय बापूनी मिशन उपर हालवाथी आ बधाय बरकतमां सुधारो ने वधारो थयो छे। अस्सलामु अलैकुम। तो आ उशर ये अल्लाह अपनी ऊपर फरज कर्यो छे, जेम अपनी ऊपर नमाज फरज, रमजान रोजा फरज, मालदारों पर जकात फरज, एवी ज रीते आपणे जमीनदारों ने जमीननी जकात काढवी, उशर काढवू ये फरज छे। जेम आपणे कोईना मालनी जकात आपणे न खाई शकीए, एम आपणी जमीननी जकात पण आपणे न खाई शकीए। ये अल्लाहे जेनो हक राख्यो एना सुधी पहोंचाडवू ये आपणी अमानतने जेम अदा करवी जरूरी छे। कोई आपणी पासे अमानत राखी होय, अमानत सौंपी होय तो एना हकदार सुधी, एना मालिक सुधी पहोंचाडवी फरज छे। एवी ज रीते आपणा मालनी ज़कातनो हिस्सो अल्लाहे जेने हकदार बनाव्यो एना सुधी पहोंचाडवी ये आपणी पासे एक अमानतना रूप उपर एना सुधी पहोंचाडवी फरज छे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एना उपर पण आपणे 100% अमल करीए अने बीजा लोकोने पण कहेता रहीए तो इंशाअल्लाह एनो खूब फायदो थशे। एवी ज रीते सुला समाधाननी तहरीक तो ये पण आपणे अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 थी वधु समाधानो नाना मोटा थई चूक्या छे। अने हमणां ताजेतरमां आपणे तातणिया माटे सांभळ्युं हशे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर दादा तशरीफ लई गया तो जे आ 5 वर्षथी 4 वर्षथी जे एक मोटी जमातनी अंदर मंदुक हतुं, अल्लाहे मुनीर दादाना कदमोनी बरकतोथी एमनी जे अदावत, दुश्मनी, नफरत हती ये अल्लाहे एने मोहब्बत में तब्दील फरमावी दीधी। सुभान अल्लाह। आखू गाम एक थई गयुं
અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને બધાએ મુનિર દાદાની પાસે આવી અને બધાએ એકબીજાથી હાથ મેળવી અને ગળાથી ગળે મેળવીને બધાને એકબીજાએ માફ કરી દીધું. એ પણ બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે જો દેશને મજબૂત બનાવવો હશે તો દેશના લોકોની અંદર એકતા હોવી જોઈએ. કોઈ ગામને મજબૂત બનાવવું હોય તો ગામના લોકોની અંદર એકતા હોવી જોશે. કોઈ સમાજને કોમને મજબૂત બનાવવું હશે તો એ સમાજની અંદર એકતા હોવી જોશે. તો જ આપણે આગળ તરક્કી અને પ્રગતિ કરી શકશું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. એવી જ રીતે વ્યસન મુક્તિ એક મોટું બહુ અભિયાન છે કે જેની અંદર 1.5 લાખથી વધુ લોકો વ્યસનથી મુક્ત થઈ ચૂક્યા છે. અને વ્યસનથી મુક્ત થવું કેટલું જરૂરી છે કે આજ પાન, માવા, ગુટકા, બીડી, સિગરેટ એ જ્યારે લોકો એમાં મુલવિસ થઈ જાય છે અને ખાય છે તો એના અંજામમાં, એના પરિણામમાં કેવી ભયાનક બીમારીઓ થાય કે પછી મા બાપ ઔલાદ માટે તરસી જાય અને ઔલાદ મા બાપ માટે તરસી જાય છે. તો આજ અલ્લાહે આપણને સમય આપ્યો, મોકો આપ્યો, મુનિર દાદા તશરીફ લાવ્યા, તો એ મિશનને પણ સમજીને એના ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરી. अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे जो है रफ़ीक भाई प्रमुख साहब है, वो आज मुनीर दादा की यहाँ आने की खुशी में वो नियत करते हैं कि इससे पहले वो मावा खाते थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद बीड़ी पीते थे. तो आज मुनीर दादा आए तो वो बीड़ी भी छोड़ देते हैं. सुभान अल्लाह जी. सुभान अल्लाह. सुभान. सरकार सैयद मुनीर बापू, वसीम बापू, हाफिज अकबर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. આપણે સરેરાની અંદર નમાઝ હાટુથી કેટલી તકલીફ હતી. અહીંથી ઠેઠ દરગાહે નમાઝ પડવા જતા ગામને વસાળે શોકમાં. દરગાહ જરા કેવી હતી, એમાં હમાતા નહીં કે પછી બહાર આપણે નમાઝ પડતા. પછી એમાંથી આપણે દાદા બાપુને વાત કરી કે અમારે મદ્રાસો શરૂ કરવો છે, કે અમને મોલાના આપો. પછી બાપુએ અલીભાઈને કીધું કે સરેરા મદ્રાસો શરૂ કરો. અલીભાઈ મોહમ્મદ અલીભાઈ. પછી બિલાથી રઈસ બાપુ આવતા સાયકલ લઈને, છોકરા પડાવતા દરગાહે. 3 મહિના એમ છોકરા પડાવ્યા. પછી ધીરે ધીરે કરતા કરતા બાપુએ આ જગ્યા લીધી. પછી 10 વર્ષ તો એમનું જગ્યા પડી રહી. 10 વર્ષ આપણે દરગાહની અંદર નમાઝ પડી. એમાં બાવમિયા બાપુની ખૂબ મહેનત, બહુ મહેનત એની, કે ગમે ત્યારે ફોન કરો, ત્યારે રાતે 2 વાગે ફોન કરો તોય હરેરામાં આવી જાય. બહુ મહેનત એની. બીજું કે અહીંયા દર વર્ષે આપણે ઉરસ થાય તો મુંબઈથી બધા આવ્યા, તો મુંબઈ વાળાને અમે વાત કરી તો હવે અહીંયા નમાઝ પડવાની તકલીફ થાય છે, તમે ન કરી ગયો તો અમે દાદા બાપુને વાત કરીએ. તો મુંબઈ મોહમ્મદ માળા છે, તો કે નહીં, આપણે મીટિંગ કરીએ ને આપણે બનાવીએ ને બાપુને વાત કરીએ, હાફિઝ સાહેબને વાત કરીએ. તો પછી અહીંયા ઇબ્રાહીમભાઈની ઘરે મીટિંગ કરી ને બેઠા, બધી વાત કરી, ચર્ચા કરી. તો કે મારી પાસે પૈસા છે ત્યાં સુધી હું આપું, પછી તમે દાદા બાપુ પાસેથી લેજો. એમ કરતા કરતા પાયો કર્યો ને બાપુ આવ્યા હતા. અમારી તમન્ના હતી કે સંગે બુનિયાદમાં આવે ને સરેરાની અંદર કદમ મુબારક રાખે. તો બાપુ આવ્યા, સંગે બુનિયાદ રાખ્યું, પણ એ રાખ્યું તો મેં ગામ પૂરતી નાનું એવું. પછી તમન્ના હતી, મસ્જિદ બની ગઈ, ઉદ્ઘાટનમાં બાપુને લાવવા હતા, પણ બાપુ આવી ન શક્યા. તો હજી એમને તમન્ના જ હતી, તો અલ્લાહનો કરમ થઈ ગયો. તો આજ આપણી સામે મુનીર દાદા આવ્યા. સુબહાનલ્લાહ. ને એ તો આપણા નસીબ છે, તો બાપુ અહીંયા આવીને આપણી હામાં બેઠા છે.
તો એ આજે સરેરાની અંદર આવ્યા છે તો આપણે એની પાસેથી કાંઈક શીખવું પડે. એ જે આપે એ આપણે લેવું પડે. થોડું ઘણું લે, એ જાજુ નહીં, થોડું ઘણું. ને ઘણા લોકો, હું તો ફરતો જ હોઉં છું, બધા ઘણા લોકો એમ કહે છે, આ હું મારા દિલની વાત કરું છું, કે દારૂ ઉલૂમમાં આમ હાલે છે, દારૂ ઉલૂમમાં આમ હાલે છે. પણ ત્યાં તમે જાઓ ને ત્યાં જોવો હું હાલે છે. છોકરાને મારે છે, છોકરાને જરાક મારે તો છોકરાની ફરિયાદ કરવા ત્યાં જાય. તો છોકરાને ઘરે જ પડાવો ને ત્યાં ઉલાને મૂકવા જાવ, ફરિયાદ કરવા જાવ તો. હવે ઘરના છોકરા ઘરેથી ન હસવાતા, હવે એ ત્યાં દારૂ ઉલૂમમાં તો ત્યાંથી હસવાય. તો મોલાના મારે તો એની માથે ફરિયાદ કરવી એમ કે. હવે તમે કરો શું આમાં? મોલાના શું કરે? તમે 5 મિનિટનો ટાઈમ લઈને દારૂ ઉલૂમની અંદર જાઓ. અમે હું ને ઇબ્રાહીમભાઈ ને મોહમ્મદભાઈ કરલાવાળા ગમે ત્યારે ગળી જાય. એમ ગેટ વાળા ના પાડે ને તો અમે તઈને ગળી જાય, જોઈએ શું છે હું નહીં. પણ જ્યાંથી મુનીર બાપુ દારૂ ઉલૂમમાં આવ્યા, આખી ફેસિલિટી બદલી ગઈ. જમવા કારવાનું, છોકરાને હોવાનું કે દવાખાનું હોય, ગમે હોય, કાંઈ ઘા. અમારા છોકરા અહીંયા પડે છે, ભણે છે. અમે પૂછતા જ હોઈએ કે અમે આ વાતો સાંભળીએ, હાસી છે તો ખોટી છે? છોકરા એમ કહે નહીં બાપા, એ ખોટી છે. આપણા છોકરા તો આપણને કહે ને કે આ મોલાના મારે છે, ખાવા નથી દેતા કે કાંઈ તકલીફ છે. પણ છોકરા એમ કહે ને બાપુ અમારે સારું છે અહીંયા. ને છોકરાના મોઢા ઉપર ખબર પડી જાય અહીંયા હાસવે તે નથી હાસવતા. તો આ અમુક માણા વાતો કરે ને તો આવી ખોટી વાતો ન કરવી, અને ન પોણ થાય ને તો ન મોકલવા, પણ આવી ખોટી વાત ન કરવી. પછી આ અમે ભાઈએ મોહમ્મદ માળાએ પૈસા મોકલ્યા. પછી છેલ્લે 3 લાખ ઘટ્યા હતા. બાપુને વાત કરી તો એ કે આવીને લઈ જાઓ. પછી હાફિઝ સાહેબ પાસે ગયા, સીધા 3 લાખ રૂપિયા આપી દીધા. પછી આ કામ પૂરું થઈ ગયું. પછી રૂમ પણ બાપુના ખર્ચે બની છે, દારૂ ઉલૂમના ખર્ચે રૂમ બનેલી છે. પછી હા 80માં કીધું તો બાપુએ કે પૈસા જોઈએ તો લઈ જાયજો. એટલે સપોર્ટ ગામે આપે છે, દારૂ ઉલૂમ નથી આપતા એમ નહીં, પણ બધા ખોટી વાતો કરે છે. એટલે આવી વાતો ન કરો, સપોર્ટ કરો. પછી બીજું મારે એક કહેવાનું હતું, તમને બધાને ખબર હતી કે મને પેટની તકલીફ છે. દવા લીધી, કેટલી દવા એ પૂરું ન થયું. પછી ઈલાજ શરૂ કર્યો. ઈલાજ મારો શરૂ હતો અને બાપુ પડદો કરી ગયા. ત્રીજા દિવસની નિયાઝમાં હું ગયેલો. મોહમ્મદભાઈ મારી હારે હતા. કેમ ગયા મોહમ્મદભાઈ? વયા ગયા તે. મોહમ્મદભાઈ મારી હારે હતા. બાપુની બારગામાં ગયા કે બાપુ રોવાઈ ગયું મને કે બાપુ આજે અમે તમારી બારગામાં આવ્યા છીએ ને મને નોનવેજ ખાવાની ના પાડી છે. તો અહીંથી તમારી બારગામાંથી આ નિયાઝ ખાધા વગરનું કેમ જાવું? ગમે એ થાય મારે નિયાઝ ખાવી છે. બાપુ શિફા આપી દેજો. એ નિયાઝ ખાધી, આજના દિવસ સુધી પેટમાં દુખ્યું નથી. नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा हुजूर. એટલે હાસા દિલથી તમે ગમે એ દાદા બાપુ પાસે દુઆ કરો તો અલ્લાહ પાક કબૂલ કરે છે. મેં જોઈ લીધું. અત્યારે હાલમાં ગમે એ ખાઓ, કોઈ પણ ચીજ ખાઓ, દાદા બાપુની દુઆથી અલ્લાહ પાકે મને શિફા આપી દીધી છે. સારું થઈ ગયું, પેટની તકલીફે વહી ગઈ છે, હાવ રેડી થઈ ગયો, ગમે એ ખાઈ શકું. ને બાપુ અહીંયા આવ્યા છે તો એક ઇબ્રાહીમભાઈ છે. પછી કોઈને પણ વ્યસન મુક્ત કરવું હોય તો બાપુ પાસે આવે, અને અહીંયા આવ્યા છે તો આપણે થોડુંક એની પાસેથી શીખીએ અને પૂરેપૂરું ઉશેર અદા કરીએ. વસીમ બાપુને ખબર છે, લખેલું હશે ઉશેર પહેલા દિવસે કેટલું કાઢ્યો, બીજા વરે કેટલું કાઢ્યું, ત્રીજા વરે કેટલું કાઢ્યું, ચોથા વરે કેટલું કાઢ્યું. 5 વીઘા જમીન છે મારી પાસે ને 40 થી 45 વીઘા ફાર્મે વાવું છું.
પહેલે વરે બીતા 5,000 કાઢ્યું હતું, બીતા બીજે વરે 15,000 ફાયદો મળ્યો, સુભાન અલ્લાહ, ત્રીજે વરે 25,000 કાઢેલા છે, સુભાન અલ્લાહ, 25,000. સુભાન અલ્લાહ. ને ગયા વર્ષે અમારે 8,000 આપેલા છે, ઈ દઈ દીધા છે. પછી અમે એવું નક્કી કર્યું હતું કે આપણે મૌલાનાના પગારમાં ઘટે છે, થોડુંક આપણે અહીંયા દઈએ. તો પછી પૂછીને એ થોડાક અમે અહીંયા જમા કર્યા હતા. બાકી ઉશેર તો પૂરેપૂરું અદા કરો તો અલ્લાહ પાક પૂરેપૂરું આપે છે. 6 વીઘામાં 4 દાર કર્યા, 4 દારમાં પાણી અટક. ને અલ્લાહ પાકે એટલી બરકત આપી છે, કાંઈ નહોતું મારી પાસે. અલ્લાહ પાકે એટલી બરકત આપી કે ગયા વર્ષે 6 વીઘા જમીન લીધી. દાદા બાપુની દુઆએથી, સુભાન અલ્લાહ. દાદા બાપુના મિશનની અંદર થોડોક આપણે આવ્યા, બાપુએ કીધું એમ કરતા ગયા. તો બાપુ તો કે તમે આમ કરો, પણ આપણે થોડુંક દિલ મજબૂત કરવું પડે, થોડુંક કરીએ તો આપણી માટે ક્યાંય છે. નકર દાદા બાપુને ક્યાં જરૂર હતી, અહીંયા છોકરા પડે. મુનીર બાપુના નુરાની બાપુ છે ને ગમે ત્યાં પડાવે, હે ગમે ત્યાં પડાવીએ. કે અત્યારે 300 મદ્રાસા મસ્જિદ, તો બાપુને ક્યાં જરૂર? આપણી હાટું આ બધું કર્યું છે કે ભાઈ ગામડામાં મોલાના ટકે નહીં, મોલાનાને રૂમ હોય નહીં. અત્યારે રૂમ જોવો અમારા સરેરાની અંદર, રૂમ મોલાનાનો. એટલે બધું દાદા બાપુએ આપણી હાટું જ કર્યું છે કે આ કોમ સુધરે, ઉમ્મતી સુધરે. 300 મદ્રાસા એટલે 300 મદ્રાસાની દેખભાળ કરવી. અત્યારે ધન્યવાદ કેવો પડે હાફિઝ સાહેબને ને વસીમ બાપુને. 350 મદ્રાસાનો હિસાબ કિતાબ. વાહ વાહ, સુભાન અલ્લાહ. તો એમ કે મોલાના આવા કરો. હું તમે હવે ખાલી આપણે ઘરનો હિસાબ નથી રહેતો, 350 મદ્રાસાનો હિસાબ રાખવો એ તો તમે જોવો. વાહ વાહ, સુભાન અલ્લાહ. એટલે મારું કહેવાનું એમ છે કે બાપુ જે અહીંથી પેગામ આપે હરેરા વાળા લઈ લેજો, જે આપે ને એ કબૂલ કરી લેજો. ને બાપુની દુઆ, આજે ઇબ્રાહીમભાઈ નો છોકરો હાફિઝ સાહેબે વાત કરી એમ, આલિમ ક્લાસમાં રાતનો રોતો હોય તો એને કેટલી ઓલી ઉપાધિ હશે. એ એક જોયા જેવું છે. ગમે એને લાગશે કે ઇબ્રાહીમભાઈ મસ્જિદમાં પડ્યા રહે, ઇબ્રાહીમભાઈ મસ્જિદમાં પડ્યા રહે. આ મસ્જિદમાં પડ્યા રહેવાનું એનું ફળ મળ્યું એને. 2 છોકરા એના છે. ક્યાં ગયો બીજો? અરમાન સા લેવા ગયો. 2 છોકરા બાપુ, 2 છોકરા કમ્પ્લેટ. હો હા, નમાજ અત્યારે નમાજ પડાવે છે આ ભાઈનો નાનો છોકરો. મોટો છોકરો અહીંયા આપણે દારૂ ઉલુમમાં છે. આ મસ્જિદમાં ખૂબ મહેનત કરી, એનું ફળ એના દીકરાને મળ્યું. 2 દીકરા એવા ને આમ હાવ કમ્પ્લેટ, કોઈની હારે બાંધવું નહીં, કાંઈ લેવા કે દેવા. દારૂ ઉલુમમાં 4 વર્ષ આ ફરિયાદ ન આવી કે આ છોકરો કવરાવે છે. એટલે મારું કહેવાનું એમ છે કે છોકરાને આપણે હરેરાવાળાને કહું છું કે છોકરાને અહીંયા પડવા મોકલજો, નકર રહી જાઓ આપણે મારી ઘોડે. અત્યારે બધી ફેસિલિટી હાફિઝ સાહેબ મહિને ને મહિને અહીંયા આટો મારવા આવે છે, જોવે છે કે પડે છે કે નથી પડતા. એટલે બાપુ જે કહે એ અમલ આપણે કરવો જરૂરી છે. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. હમણાં બાપુની દુઆથી મેં 2-3 ભેંસું વેચ્યું છે, તો મને એને ખબર પડી કે આમાં નફો મળે છે. તો મને એવી નયત થઈ કે બાપુ આપણા સરેરાની અંદર આવ્યા છે. તો મેં હાફિઝ સાહેબને વાત કરી કે હાફિઝ સાહેબ ભેહુમાં તો સારું છે, નફો સારો મળે. તો એક ભેં વેચા હે ને, તો એક ભેં 500 રૂપિયા હું
આપણા ડબ્બામાં નાખે. એક ભેહે 500 રૂપિયા. સુભાન અલ્લાહ હાસલ જાય કે ખોટ જાય, એક ભે ઘરેથી જાય એટલે 500 રૂપિયા ડબ્બામાં નાખી દેવાના. સુભાન અલ્લાહ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. વાહ વાહ, નારે તકબીર, નારે રિસાલત, ફૈઝાને હુઝૂર મુનીર બાપુ સાહેબ કિબલા. સુબ્હાનલ્લાહ. જો આ નિયતોની બરકતો છે. જો ક્યાં હતા ને ક્યાં પહોંચી ગયા, અલ્લાહે ક્યાં પહોંચાડી દીધા એમને. તો બસ આપણને જે રસ્તો બતાવવામાં આવે ને એ રસ્તાને પકડી લઈએ તો ઇન્શાલ્લાહ એની ખૂબ બરકતો, ખૂબ ફાયદાઓ થાય. એને કાલે જ મુનિર દાદા કહેતા હતા, એક અમરેલીમાં દુકાનનું ઉદ્ઘાટન થયું, બહુ મોટી દુકાનનું. તો બાપુએ કીધું કે આ 6-7 વર્ષની અંદર આપણે જોઈ તો આપણી કોમમાં જે લોકો અત્યારે આપણે જોઈશ ને એ પહેલાં જોવા હોય તો મુંબઈ જવું પડતું. તો આપણને એવા લોકો, એવા માલદાર લોકો જોવા મળતા. કે આ ભાવનગરમાં અમુક જગ્યાએ એવું જોવા મળે, કે આ રાજકોટમાં જોવા મળે. પણ આજ નેક કામની બરકતો અલ્લાહ એટલી બધી અતા ફરમાવી, એટલી બધી અતા ફરમાવી કે એવા મોટા મોટા લોકો આપણે સાવરકુંડલા, અમરેલી એવા ગામોમાં પણ જોવા મળે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અમારા ગામની જો હું વાત કરું તો નનાભાઈ, અલીભાઈ મીઠું વેચતા હતા. 25 રૂપિયા લવાજમ દેવું હોય ને તો 3-4 વાર એના ઘરે ધક્કો ખાવો પડે. પણ આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઉશર નેક કામની એટલી બધી બરકતો મળી, એટલી બધી બરકતો મળી કે વસીમ બાપુ એના ગવાહ છે કે ઉશર ને નેક કામ થઈને દર વર્ષે 50-60 હજાર રૂપિયા એનું યોગદાન હોય છે. સુભાન અલ્લાહ. જે મીઠું વેચતા હતા 25 રૂપિયા માટે 3-4 ધક્કા ખાવા પડતા હતા, આજ ખુશીથી 50-60 હજાર રૂપિયા એ દાલનુમમાં નેક કામમાં આપે છે. તો એને એની બરકતો દેખાણી હશે તો ને. હવે એણે જ પોતાનો દાખલો કીધો, મારી પાસે 100 મણ કપાસ હતું. તો ગ્રાહક આવ્યા મારી ત્યાં અને એને કાંક 1400 રૂપિયામાં માંગ્યો. 1-2 વર્ષ પહેલાની વાત છે. હમણાં તો એ ઉમરા હોત કરી આવ્યા, મીઠું વેચવાવાળા ઉમરા કરી આવ્યા. તો મારી ઘરે ગ્રાહક આવ્યા તો મેં કીધું ભાઈ 1400માં નથી આપવો. થોડોક સમય ગયો, માર્કેટમાં લઈને ગયા તો એ 1400 વાળો કપાસ 2400 રૂપિયામાં ગયો. 2400 રૂપિયાના ભાવનો એ કપાસ ગયો. એટલે એક મણે 1000 રૂપિયાનો ફાયદો થયો એને. 1400 રૂપિયા જે કપાસ માંગેલો હતો એ કપાસ એને 2400 રૂપિયાના મણના ભાવે વેચ્યો એને. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો આ બધી ઉશરની નેક કામની બરકતો છે. અને એ બરકતો માટે દાદાઓ સરકાર ખુદે કહેતા હતા ને કે અલ્લાહની બારગાહથી જો રોજી મેળવવી હોય તો એનો સરળમાં સરળ રસ્તો હોય તો અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરવું. ખર્ચ કરશું ને તો અલ્લાહ આપણે એટલું બધું દેશે કે જે આપણી કલ્પના બહાર હશે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો આજે ઇબ્રાહીમભાઈ પણ મુનિર દાદાની આમદની ખુશીમાં એ પણ વ્યસનથી મુક્ત થાય છે. સુભાનઅલ્લાહ. રફીકભાઈ. नाराए तकबीर, અલ્લાહુ અકબર. नाराए रिसालत, યા રસૂલ અલ્લાહ. नाराए हैदरी, યા नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, યા રસૂલ અલ્લાહ. नाराए हैदरी. યા અલી, યા અલી. અબ્દુલ મજીદભાઈ પણ વ્યસનથી મુક્ત થાય છે. અબ્દુલ सुभान મજીદ. अल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी. યા અલી, યા અલી. કાદરભાઈ, યાકુબભાઈ માશાઅલ્લાહ એ પણ બીડી છોડે, માવા છોડે. સુભાનઅલ્લાહ. नाराए तकबीर, અલ્લાહુ અકબર. नाराए रिसालत, યા રસૂલ. नाराए हैदरी. યા અલી, યા અલી. ચાલો 4 તો થઈ ગયા. પંચત અને પાકની નિસ્બતથી કોઈ હજી કોઈ તો આવી જાય. બહુ એક સારો મોકો છે. આવો મોકો ઘડીએ ઘડીએ મળતો નથી. ચાલો એમાં લાંબુ વિચારવાનું ન હોય. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. नाराए तकबीर, અલ્લાહુ અકબર. नाराए रिसालत, યા રસૂલ. नाराए हैदरी. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. માવામાં હું જે 50 રૂપિયા 60 રૂપિયાનો ખર્ચો કરું છું દરરોજ અને ખાઉં છું
ઇન્શાલ્લાહ આજથી હું માવા મૂકી દે અને રોજના 10 રૂપિયા લેખે કાઢે સંકુલ માટે. સુભાન અલ્લાહ. એમાં જો બરકત આપશે અલ્લાહ પાક તો ઇન્શાલ્લાહ હોય કાઢશું, પણ 10 રૂપિયા તો હું કાઢીને વર્ષે સંકુલમાં જમા કરાવી. સુભાન અલ્લાહ. સુભાન અલ્લાહ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. જો એણે એમ સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. તો આજે ભાઈ વ્યસન તો છોડ્યું જ, પણ કેવડી મોટી નિયત કરી કે જે વ્યસનમાં વાપરતા હતા ને એ બચાવીને 10 રૂપિયાથી શરૂઆત કરશે ને નેક કામ મિશનમાં ઇન્શાલ્લાહ એ આપતા રહેશે. બહુ મોટી વાત છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કે જે પૈસા નુકસાનીમાં ખર્ચ કરતા હતા એ નુકસાનથી બચીને ભલાઈના કામોમાં એ ઉપયોગ કરવાનો એનો આજ મોકો મળ્યો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ચાલો બીજા કોઈ ભાઈઓ નોજવાનોમાં બુઝુર્ગોમાં બીડી હોય, સિગરેટ હોય, માવો હોય, ગુટકા હોય, બીજું કાંઈ વ્યસન હોય. સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ. આજ સરેરાની સરજમીન ઉપર મુનીર દાદા તશરીફ લાવ્યા તો રિયાઝભાઈ અબુભાઈ સુન્નત રસૂલ રાખવાની નિયત કરે છે. નારાએ તકબીર. અલ્લાહુ અકબર. નારાએ રિસાલત. યા રસૂલ અલ્લાહ. નારાએ હૈદરી. યા અલી યા અલી. ચાલો બીજા કોઈ ભાઈ વ્યસન છોડવાવાળા હોય, ચહેરા ઉપર સુન્નત રસૂલ સજાવવાવાળા હોય, આ બધી મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી લેવાય. છે કોઈ બીજું વ્યસન છોડવાવાળું? ફાયદો છે, પૈસા બચશે, શરીરે બચશે. બાકી તો બીમારીમાં મુબતલા થયા પછી દુઆઓ કરાવવી પડે અને મા બાપ પૈસાથી ધોવાઈ જાય, પણ છતાં એ પછી એ બીમાર રહેતો નથી દુનિયામાં. તો આજે બહુ સારો મોકો છે, તક છે, આપણે એનો ફાયદો ઉઠાવી લઈએ. અને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી નિયત હશે. ક્યારેક ક્યારેક શેતાન વસવસો નાખે કે ભાઈ આપણે નિયત તો કરી લો, પછી છૂટશે કે નહીં છૂટે? નહીં. આ બારગામાં આવશો ને તો એ ભલે તમારી તાકાત નથી, તમે છોડી શકો, પણ એ દુઆ કરશે તો અલ્લાહની મદદથી આસાનીથી છૂટી જાય. તો એના માટે શેતાનના વસવસામાં ન આવવું ક્યારેય. એક ભાઈ હતા, એ તો અન્ય કોમના હતા, પણ એણે કીધું કે હું 20 સિગરેટો દરરોજનું પીતો હતો. પણ બાપુ પાસે ગયો ને મને એવું નહોતું કે હું છોડી હગે, પણ બાપુ પાસે ગયો ને બાપુએ ખાલી ખંભો થપથપાવ્યો ને એમ કીધું કે હવે તારું વ્યસન ગયું. પછી છતાં મને દિલમાં એવું હતું કે ઘરે જાઉં ને નિયત થાય ને તો હું પી લઈશ સિગરેટ, દરરોજની 20 સિગરેટ. ઘરે ગયો, બાપુની એવી દુઆ થઈ કે સિગરેટ સામે હતી ને તોય પીવાનું મન જ ન થયું. એમને અઠવાડિયું નીકળી ગયું. પછી હું બહાર નીકળ્યો તો બહાર જોયું કે ઘણા બધા લોકો બેસી અને સિગરેટ પીતા હતા. તો મને મનમાં એવું ખ્યાલ આવ્યું કે કદાચ ત્યાં જવાનું મન થાય, પણ એવી દુઆ થઈ ગઈ કે હું બાજુમાંથી નીકળ્યો ને તો એ લોકોને જોઈને મને દિલમાં બેચેની થવા માંડી કે હું અહીંથી જલ્દી કેમ વિયો જાઉં. એટલી બધી નફરત થઈ ગઈ. અને 2011થી લઈને અત્યાર સુધી 14 વર્ષમાં મેં કોઈ દિવસ સિગરેટ નથી પીધી. અને એણે કીધું કે એના શબ્દો કે બાપુએ મારું જીવન ખાલી નથી બચાવ્યું, મારા લાખો રૂપિયા નથી ખાલી બચાવ્યા, બલકે બાપુએ મારું જીવન બચાવ્યું. કે જો આજ સુધી હું દરરોજની 20 સિગરેટો પીતો હોત તો એ આજ મારું શરીર ખોખલું થઈ ગયું હોત, હું દુનિયામાં કદાચ ન પણ હોત, પણ એ બાપુની દુઆ થઈ ગઈ. તો આપણે એવું વિચારીએ કે આપણે એકલા મૂકી દેવું, આપણી રીતે મૂકી દેવું, અથવા આપણે મૂકશું તો એ આપણે છૂટશે કે નહીં છૂટે? નહીં. અલ્લાહવાળાની બારગામાં જ્યારે આવીએ ને એની દુઆ થઈ જાય તો અલ્લાહની મદદથી એ છૂટી જ જાય. તો એ શૈતાનના વસવસામાં ક્યારે આવવું નહીં. તો આજે એક સારી એવી તક છે, એ તકનો આપણે ફાયદો લઈ લઈએ. અને કોઈને હજી વ્યસન છોડવું હોય તો એ ભાઈ ઊભા થઈ જાય અને વ્યસન છોડી શકે છે. છે કોઈ હજી? ચાલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આપણા બધાના ઘરે તો નેક કામનો ડબ્બો છે જ. જેના ઘરે હોય હાથ ઊંચો કરો તો. જી અચ્છા, વ્યસન હજી છોડવાનું છે. માશાલ્લાહ. ઇબ્રાહીમભાઈના ભાઈ ફારૂકભાઈ એ આવે છે અને વ્યસન. સુભાનઅલ્લાહ. 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 નારે તકબીર, નારે રિસાલત, યા રસૂલલ્લાહ, નારે હૈદરી, યા અલી, યા અલી. અમારે રફીકભાઈ યાદ કરે છે, શાહરુખભાઈ અબ્દુલ સત્તારભાઈ ખાલી આવી જાય એમ કહે છે. શાહરુખભાઈ અબ્દુલ સત્તારભાઈ, એને રફીકભાઈ યાદ કરે. અહીં તમે સમજાવો, તમે સમજો. નારાએ તકબીર. અલ્લાહુ અકબર. નારાએ રિસાલત. યા રસૂલ અલ્લાહ. નારાએ હૈદરી. યા અલી, યા અલી.
સુબહાનલ્લાહ. હા ભાઈ, આ જો ભલાઈના રસ્તાઓ છે, આ સાચી મોહબ્બત છે. सुभान अल्लाह અલ્લાહુ અકબર. યા રસૂલ અલ્લાહ. જિંદાબાદ જિંદાબાદ. શું નામ છે એમનું? આપનું નામ? સફીરભાઈ હનીફભાઈ. 100 રૂપિયાના દર મહિને 3000 રૂપિયા. હવે 100 રૂપિયાનું દૂધ પીવે તો ક્યાં જાય? હે હો ના ખાતા હતા. આ એને તો 10 ની નિયત કરી, તો તમે કઈ નિયત કરો? 100 ની બચત થાય ને દરરોજ ને, એમાંથી નાખશું. એમાંથી જો 100 રૂપિયા એ બચશે એમાંથી ડબ્બામાં નાખશે ઇન્શાલ્લાહ. જી ચાલો, બીજા કોઈ ભાઈઓ? બહુ સારી એવી તક છે. જો એવા ઘણા બધા એવા ગામો છે કે આખા ગામમાં કોઈ વ્યસન જ નથી કરતું. અમે સવાઈનગર ગયા હતા. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैजाने बागे रहमत जिंदाबाद. શું નામ આપનું? સોહિલભાઈ અબ્દુલ રઝાકભાઈ માંડવિયા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એમણે પણ માવાનું વ્યસન છોડી દીધું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. છે હજી કોઈ બીજા ભાઈઓ? તમે સમજાવો. છે હા, બુઝુર્ગોનો હક છે ભાઈ. હો ઈ કઈ सुभान अल्लाह, સુબહાનલ્લાહ. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैजाने बागे रहमत. जिंदाबाद. બુઝુર્ગોને હક છે એને કહેવાનો. શું નામ છે ભાઈનું? આસિફભાઈ યુનુસભાઈ સેલોદ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ઈ પણ વ્યસન છોડ. હા, એનો તો પેલો હક બને તો બાપુના મિશન. અલ્લાહુ અકબર. યા રસૂલ અલ્લાહ. અમારે એક અચાનક આવવાનું થયું. આ ઇમરજન્સીમાં એક પ્રોગ્રામ નક્કી થયો. નકર ઇન્શાલ્લાહ હવે પછી કાંઈક પ્રોગ્રામ નક્કી થાય તો પીરે તરીકે સરકાર સૈયદ અબ્દુલ કાદિર બાપુ, પીર સરકાર સૈયદ અમજદ અલી બાપુ. नारे तकबीर, અલ્લાહુ અકબર. नारे रिसालत, યા રસૂલ અલ્લાહ. नारे हैदरी, યા અલી. યા અલ્લાહ. શું નામ છે એમનું? સોહિલભાઈ ઇકબાલભાઈ સેલોદ. એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વ્યસનથી મુક્ત થાય છે. અને આપણે રફીકભાઈ કે ઇબ્રાહીમભાઈ ને રફીકભાઈ કહે છે કે એ કહે છે કે દરરોજના 150 રૂપિયાના દરરોજના માવા ખાતા હતા, પણ હવે એ 150 રૂપિયાની બચત પણ થાય અને એ 150 રૂપિયામાંથી નેક કામમાં નાખશે તો એની બરકતો પણ મળશે. ને ઇન્શાલ્લાહ રફીકભાઈ ને ઇબ્રાહીમભાઈ બંને ભાઈઓ, આ જેટલા પણ ભાઈઓએ જી હા માશાઅલ્લાહ. જો આ સારા આગેવાન કહેવાય, સારા આગેવાન કહેવાય કે જે કોમને ભલાઈના રસ્તા ઉપર લઈ જાય છે. અને ડોક્ટર જ્યારે ઓપરેશન કરે ને કાપે ને તો આપણને થોડીક તકલીફ થાય, પણ એમાં આપણી ભલાઈ હોય. તો એમાં જે રફીકભાઈ જે કામ કરે જ ને એ આપણને કદાચ ઓલું લાગતું હોય, કડવું લાગતું હોય થોડું, પણ એ આપણી ભલાઈનો રસ્તો છે. જો આજે વ્યસન છોડી દેવું ને તો આવતા દિવસમાં એની બરકતો, એની રહેમતો જોવા મળશે. એ બુઝુર્ગોની વાત માનવી જોઈએ આપણે. બુઝુર્ગોની વાત માનવી. નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારે हैदरी, फैजाने बागे रहमत जिंदाबाद जिंदाबाद. ના એ મક્કમ થઈ જાય તો ઇન્શાલ્લાહ બાપુની દુઆથી વ્યસન છૂટી જ જાય. इंशाअल्लाह છૂટી જ જાય ઇન્શાલ્લાહ. इंशाअल्लाह. તમે નિયત એક મજબૂત રાખો એટલે અલ્લાહની મદદ મળી જ જાય તમને. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. નાખશે ઇન્શાલ્લાહ. સુભાન અલ્લાહ. તમારા છોકરા છે? અરે તમને તો બહુ ખુશી થવી જોઈએ, કેમ કે આજ બાપને ઔલાદની જરૂર છે, સહારાની, અને ઔલાદને પણ મા બાપના સાયાની એની દુઆની જરૂર છે. તો આજ બેને એકાબીજાનું, માણસ કમસે કમ પોતાનું ન વિચારે ને તો પોતાનાઓનું વિચારે, કમસે કમ ઔલાદનું વિચારે. સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ. નારે તકબીર, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैजाने बागे रहमत जिंदाबाद. શું નામ છે એમનું?
અશરફભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશ ચૌહાણ એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વ્યસનથી મુક્ત થાય છે. સુબહાનલ્લાહ. ઓલા ભાઈનું નામ શું હતું આપણે? અલ્ફાઝભાઈ અબ્દુલ સત્તારભાઈ સેલોદ, એમને પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જી વ્યસનથી મુક્ત થઈ ગયા. હવે જો આપણે મેજોરિટી તો આપણી બહુમતી વ્યસનથી મુક્ત લોકોની છે, તો હવે કોઈ ઘણા ગાંઠા કોઈ રહી જતા હોય તો એ પણ ઊભા થઈ જાય. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. નારે તકબીર, અલ્લાહુ અકબર. નારે રિસાલત, યા રસૂલલ્લાહ. નારે હૈદરી, યા અલી. ફૈઝાને બાગે રહમત. જિંદાબાદ. જો ભલાઈનું કામ આપણા માટે થાય છે, પણ બાપુ ખુશ થાય છે કે મારા નાના જાનના જે ઉમ્મતીઓ છે એ ભલાઈના રસ્તા તરફ આવે છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. એ અલ્લાહવાળાની રૂહની ગિઝા છે, ખોરાક છે. જેમ આપણને જમવાનું મળે તો ખુશી થાય ને, એમાં આ દિલનું કામ થાય ને તો એમની રૂહને ખુશી મળે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ આપણું આખું ગામ વ્યસનથી મુક્ત થઈ જાય તો એક રેકોર્ડ બની જાય. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. સુબહાનલ્લાહ. આપણા ગામનો એક રેકોર્ડ બની જાય કે મુનીર દાદા ગયા તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જેટલા હાજર હતા બધા વ્યસનથી મુક્ત થઈ ગયા. સુબહાનલ્લાહ. નારે તકબીર, અલ્લાહુ અકબર. નારે રિસાલત, યા રસૂલ. નારે હૈદરી, યા અલી. ફૈઝાને બાગે રહમત. જિંદાબાદ. હનીફભાઈ અલ્લારકભાઈ સેલોદ, જમીલાના વાલી સાહેબ, મોટા બાપા, એ બજર આપતા હતા પણ એ પણ આજથી બજર છોડી દે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. ચાલો, બહુ ખુશીની વાત છે, બહુ ખુશીની વાત છે. માશાઅલ્લાહ. ચાલો, જો આગેવાનું હોય તો આવા જોઈએ આગેવાનું. સુબહાનલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. નારે તકબીર, નારે રિસાલત, नारे हैदरी, फैजाने बागे रहमत, जानशीने हुजूर सैयदी सरकार दादा अबू किबला, ઝુબેરભાઈ યુનુસભાઈ સેલોદ, ઝુબેરભાઈ યુનુસભાઈ સેલોદ એમને પણ વ્યસન છોડ્યું અને આ ભાઈ પણ વ્યસન છોડે છે. નારે તકબીર, नारे रिसालत, नारे हैदरी, યા અલી. फैजाने बागे रहमत. જિંદાબાદ. શું જિંદાબાદ. નામ છે એમનું? અકરમભાઈ અલ્લારકભાઈ કુરેશી, એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વ્યસનથી મુક્ત થઈ ગયા. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. ચાલો, હવે કોણ બાકી છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાય જો નૂરાની ટોપીઓ બધાના સર ઉપર દેખાય છે. સુબહાનલ્લાહ. નારે તકબીર, અલ્લાહુ અકબર. નારે રિસાલત, યા રસૂલ. નારે હૈદરી, યા અલી. ફૈઝાને બાગે રહમત. જિંદાબાદ. પ્રમુખ સાહેબ, હા માશાઅલ્લાહ. શું નામ દાદા તમારું? યુનુસભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ સેલોદ, બે નાતના પ્રમુખ છે. હા, જમાતના પણ ને સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના પણ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પ્રમુખ સાહેબે પણ આ જેમનું માવાનું જે વ્યસન હતું એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ છોડી દીધું છે. સુબહાનલ્લાહ. હવે પ્રમુખ જે તરફ જી જી જેટલા પણ આજ વ્યસન મુક્ત થયા ને જી, એ બધા અહીંયા લાઈન ત્યાં આમ સીધા ઊભા રહી જાઓ, આમ મોઢું કરીને બધા ઊભા રહી જાઓ. અહીંયા આવી આવો દાદા. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. બધા લાઈનથી ઊભા રહી જાઓ. આમ લાઈન કરી નાખો, ઊભા રહી જાઓ, લાઈનથી ઊભા રહી જાઓ આમ સીધા. જો આ કેમ ઊભા દાદા નહીં, આમ 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 મોટું કરીને સીધી સફ કરી નાખો, સફ. હજી આમ સીધી છેલ્લે સુધી સફ કરી નાખો. જી ચલો, ઇબ્રાહીમભાઈ, રફીકભાઈ, હવે આ બધા લોકોને વ્યસન કરવા દેવું જ કે એમને છોડાવવું જ? કે છોડાવી જ દેવાનું. ચાલો ભાઈ, આપણે આગેવાનો છે તો એ કે એમ કરવું પડશે ને આપણે. હે અરે મેન હું આપણે બધા નહીં, ખુશીથી ભલાઈથી. નહીં, ક્યારેય નાનો વિચાર નહીં કરવાનો. જો હું તમને એનો એક દાખલો દઉં. ઊભા રહેજો, ઘડીક ઊભા રહેજો બધા.
વંડાની અંદર એક દોલુ દાદા કરીને હતા. આ એમના બધા ફેમિલી મેમ્બરના લોકોએ કીધેલું, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. વંડામાં દોલુ દાદા કરીને હતા. હવે એ દારૂ પીતા હોત ને વેચતા હોત. હવે ગુલામ અલી બાપુના મુબારક હાથ ઉપર એણે દારૂ છોડી દીધો, પીવાનો એને વેચવાનું બધું છોડી દીધું. હવે એ બીમાર પડી ગયા થોડાક દિવસ પછી. તો એ ડૉક્ટર પાસે ગયા. તો ડૉક્ટરે, વડેરા સાહેબ, ડૉક્ટર સાહેબે કીધું સાવરકુંડલા કે દાદા તમે જે વ્યસન કરતા હતા ને એ વ્યસન તમારે ચાલુ રાખવું પડશે, નકર તમને મજા નહીં રહે. હવે એ દાદાનું ઈમાન કેવું મજબૂત. એણે કીધું કે હું કાલ મરતો હોય ને તો આજ મરી જાઉં, પણ જે મારા પીરના હાથ ઉપર જે મેં વસ્તુ છોડીને હું આજે નહીં કરું ને કાલે નહીં કરું. હવે એ દોલુ દાદા જે દારૂ પીતા વેચતા, એ પછી તોબા કર્યા પછી વંડા જુમ્મા મસ્જિદની જ્યાં સુધી જીવા ને ત્યાં સુધી જુમ્મા મસ્જિદની ઇમામત કરી એણે. તો ક્યારે એવું નહીં વિચારવાનું કે ભાઈ મને હું બીડી પીવું તો જ મજા રહે, હું વ્યસન છોડી દઉં તો મારી તબિયત બગડી જાય, મને ગેસ થાય, મને ઓલું થાય. નહીં, એવું ક્યારેય નથી હોતું. હવે જે નથી પીતા એને જોવો ને, આરામથી જીવે જ છે, બહુ સારું જીવન જીવે છે બધા. કોઈને માવાનું નથી, બીડીનું નથી, કોઈ બીજું વ્યસન નથી, ખુશીથી. હવે બહુ ઓછા લોકો છે કે જે વ્યસન કરતા હોય. જો એ સમજીને આવવા માંગતા હોય આ જમાતની અંદર, જો આ બહુ મુબારક જમાત છે. જે તોબા કરે ને અલ્લાહ એનાથી મોહબ્બત ફરમાવે. અલ્લાહ તાલાએ ફરમાવ્યું, ઇન્નલ્લાહ યુહિબ્બુત તવ્વાબીન વ યુહિબ્બુલ મુતતાહિરીન, કે તોબા કરવાવાળાને અલ્લાહ પસંદ કરે, મોહબ્બત ફરમાવે. અને જે ખૂબ સાફ સુથરા પાકીઝા રહે છે એમને પણ અલ્લાહ પસંદ ફરમાવે. તો આ બધા નેક લોકો કે અત્યાર સુધી બીડી, માવા, સિગરેટથી જે ફુઝુલ ખર્ચી કરી, બિનજરૂરી ખર્ચ કરીને જે ગુનાહ કર્યો, અલ્લાહની આ અમાનતમાં ખયાનત કરી, એનો જે ગુનાહ છે અલ્લાહ એ ગુનાહ તો માફ કરી દે, પણ એ ગુનાહના બદલામાં અલ્લાહ નેકીઓ અતા ફરમાવે. અલ્લાહનો વાયદો છે કે ઇલ્લા મન તાબા વ આમના વ આમિલા સોલિહા ફઉલાઇકા યુબદ્દિલુલ્લાહુ સય્યાતિહિમ હસનાત. હા, જે ઈમાન લાવ્યા અને નેક અમલ કર્યું તો અલ્લાહ એના ગુનાહોને નેકીઓમાં તબદીલ ફરમાવી દેશે. તો આ બધા ખુશનસીબ લોકો છે. જો આ ખુશનસીબ લોકોની સફમાં તમારે આવવું હોય તો હજી પણ ટાઈમ છે, સમજીને આવી જાઓ તો ઇન્શાઅલ્લાહ એનો ખૂબ ફાયદો મળશે. અને આ શરીર જે અલ્લાહની ઈમાન અમાનત છે એ અમાનતમાં આપણે ખયાનત કરતા આપણે બચી જવું. અને આ અમાનતને સાચવશું તો આપણે દુનિયામાં કાંઈક કરી શકશું. બાકી બીમાર માણસ આજ બધું હોવા છતાં કાંઈ નથી કરી શકતો, ખાટલામાં પડ્યો હોય અને પોતાને પણ બીજા ઉપર બોજ સમજે ને બીજા પણ એને પોતા ઉપર બોજ સમજે છે. તો આજ બોજવાળી જિંદગી આપણે જીવવાની નથી. એ સ્ટેજ આપણે નથી પહોંચવાનું, પણ એ ક્યારે નહીં પહોંચી જ્યારે આ વ્યસનથી, ફઝુલ ખર્ચીથી આપણે બચશું ત્યારે. તો અલ્લાહ બધાને તોફીક આપે અને નેક સમજ આપે. અને જે ભાઈઓએ વ્યસન છોડ્યું છે અલ્લાહ બધાને એના ઉપર કાયમ દાયમ રહેવાની, દાદા ઉપર સરકારના સદકામાં, મુનીર દાદાના સદકામાં, અલ્લાહને હુઝુર ગોસે પાકના સદકામાં એમને સાબિત કદમી અતા ફરમાવે અને ખૂબ નવાઝી એમની ગુનાહોને નેકીઓમાં તબદીલ ફરમાવી દે. હવે જે ભાઈઓ વ્યસન છોડ્યું જ નહીં, બીજાને સમજાવવાની કોશિશ કરજો. આપ સમજાવશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપને સમજાવવાથી પણ ઘણા લોકો, અને એવું લાગે તો એ નિયત કરે તો એમને ખાનકામાં લઈને આવું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એમનું વ્યસન પણ છૂટી જાય. અને આપણે જ્યારે અલ્લાહની ઝાત ઉપર, અલ્લાહવાળાની દુઆ ઉપર યકીન રાખશું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ જરૂર વ્યસન છૂટી જ જાય. કેમ ઓલા ભાઈએ કેમ કીધું કે હું સિગરેટ પીવા જાઉં ને તો મને બેચેની થવા મળે કે હું આનાથી દૂર કેમ થાઉં, પણ એ દિલથી દુઆ લેવી પડે. તો એ દુઆ મળી જાય તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણો બેડો પાર થઈ જાય. આપણે ડેડાણ સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ છે અબ્દુલ મજીદભાઈ ટાંક, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમનું પૂરું પરિવાર વ્યસનથી મુક્ત છે. તો એ પણ બે શબ્દ વ્યસન મુક્તિ બારામાં કહેવા ઈચ્છે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. અમારા ઘરની માલિકા અમે 26 જણાનું કુટુંબ છે. કોઈ પાન, માવો, ચા સવારમાંથી કોઈ કાંઈ પીતા નથી, કોઈને કાંઈ તકલીફ નહીં, અને બધા ટેસ્ટથી રહી છે. મારા બાપા કેમ ભાઈએ કીધું કે મારા બાપા ભાઈ મીઠું વેચતા, એને પૈસા બસાવીને આ વસ્તુ કરો. મારા બાપા મીઠું જ વેચતા, મારા બાપા બીજું કંઈ ન કરતા. અને આજે અમે જાઓ ડેડામાં અને પૂછો, નામ પૂછો આજુબાજુના 24 ગામના, અને ગમે ત્યાં પૂછજો તમે કે મજીદભાઈ ટાંક, અને ટાંકના નામથી પૂછજો કોઈ પણ ને, એ તમને એમ કહે કે નહીં માણસો છે કે. અને તમે કોઈ વ્યસન તમે ખાવ પીવો તો કે સારું ન કહેવાય. અને પાન બીડીનો ટોબેકો ડેડામાં ફર્સ્ટ નંબરનો અમારો હતો ને, જે અમે હોપારીને તમાકુ વેચી એટલું કોઈ નહીં વેચી શકે.
અને અત્યારે હાલમાં અમારી દુકાન છે, અમે કોઈ સોપારી, તમાકુ કે બીડી અને ચાય અમે કોઈ પીતા નથી આખા ઘરમાંથી. અને આ વ્યસન મુક્તિ છે હારા માટે, તમારા હારા ને માટે અને ભલા માટે જ છે. અને જેમ બને તેમ તમે ખાઓ છો પીશો નહીં, એમાં તમારે ફાયદો થાય. અને તમને ડૉક્ટર પાસે તમે જાઓ ને કે મારો દાઢ દુખે છે, તો તમને એમ થાય કે દવાખાને જાત કે તમારે બાયોપ્સી કરવી પડશે. પેલા પૂછે તમને કે તમને પાન ખાવો છો, બીડી પીવો છો, તમે કાંઈ ખાતા પીતા નહીં, તમને કાંઈ નહીં એમ કે. અને ઓલું તમને એમ કે તમારે બાયોપ્સી કરાવો જાઓ, તમારે બાયોપ્સી કરવી પડશે. આ તમારે કાંઈ નહીં કરવું પડે, પાન માવો બીડી તમે નહીં પીવો તો આ તમારા માટે સારું છે. અને અમારી દુકાને તો એવા કંઈક પાન માવાની બીડીઓ ખાતા હતા અને બહુ પીતા હતા, એ બધા વિયા ગયા હોતે. કારણ કે વ્યસન છે એ જ મોટો ઓલો દુશ્મન છે આપણો. અસ્સલામુ અલૈકુમ. જો આપણે નેકમના ડબ્બાઓ તો આપણી ઘરોમાં છે જ, પણ એ બધા ડબ્બા આપણે જમા કરાવવાના છે. આજ બાપુ આવ્યા છે, બાપુના મુબારક હાથેથી આપણે બધાને ડબ્બા લેવાના છે. મોહસિનભાઈ ડબ્બા લેતા જી. જી જી, આપણે જે ભાઈઓ વ્યસન મુક્ત થવાની, જે ભાઈઓ વ્યસન મુક્ત થયા છે ને, તો એ બધા વ્યસનથી મુક્ત છે. પાન હોય, માવો હોય, ગુટકા હોય, બીડી હોય, સિગરેટ હોય. એવું નહીં કે હું તો હવે માવો ખાતો હતો તો માવો છોડી દીધો પણ બીડી ચાલુ રહે, કાં હું બીડી પીવું તો વાંધો નહીં, ઓલું વ્યસન છૂટી ગયું, આ શરૂ કરી દે. તમામ તરના જે તમાકુ અને બીડીને લગતા જે કાંઈ વ્યસનો હોય એ તમામ વ્યસનથી આપણે બધા મુક્ત થયા છીએ. તો કોઈ એક મૂકીને બીજું ન લેવું, અથવા બે કરતા હોય તો એક ચાલુ રાખીને એક બંધ ન કરવું, બધું છોડી દેવાનું આપણે. અને નિયત કરશો તો ઇન્શાલ્લાહ એ છૂટી જ જાય, કોઈ મુશ્કેલ વસ્તુ નથી. હવે માણસ દરરોજની 20 સિગરેટો પીતો હોય અને એ જો છૂટી જાય તો આપણું વ્યસન તો એના કરતાં આસાન છે. અરે 20 સિગરેટ તો એક બાજુ, જે દરરોજના એક હાંડા દારૂ પીતા હતા એ દાદાબાપુ સરકારની બારગામાં આવીને એ પણ છોડી દીધું અને 5 ટાઈમના નમાઝી બની ગયા. આજ ઘણા બેશુમાર લોકો એવા છે. સાવરકુંડલામાં જે પહેલા 5 લોકો ઇનામી જમાતના જે અત્યારે મુખ્ય સભ્યો છે, એણે જ્યારે હુઝુર આકા કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની આમદની ખુશીમાં 12મી શરીફની મોકા ઉપર 2012માં જ્યારે એણે વ્યસન છોડ્યું હતું, તો એ બધા એવા હતા કે એ ઉઠે ને તો પહેલાં એને જોઈએ, પછી જ એની આંખ ખુલે. પણ દાદાબાપુ સરકારની દુઆ થઈ ગઈ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ છૂટી ગયું, નમાઝી બની ગયા, ચહેરા ઉપર સુન્નતે રસૂલ સજાવી લીધી, એ બધા ધંધાઓ બંધ કરી દીધા અને કેટલાય લોકોને એણે છોડાવી દીધું કે અમે જો આ રસ્તે હતા તો અમને કોઈ પૂછતાય નહીં, પાસે બેઠા હોય ને તો એ ઊભા થઈને વિયા જાય કે અમને હકારી મૂકે કે તમે અહીંથી વિયા જાઓ. પણ આ જલાએ વ્યસન મુક્ત થયા પછી એવી ઇજ્જત દીધી કે લોકો સામેથી બોલાવે. આ બધી ઇજ્જતો આ વ્યસન મુક્ત થયા પછી એને બધાને નસીબ થઈ. તો આપણે પણ તમામ પ્રકારના વ્યસનથી આપણે બધા આજથી ઇન્શાલ્લાહ મુક્ત. અને હવેથી આપણી જવાબદારી કે જે બીજા આપણા ભાઈઓ ખાતા હોય, આપણે જઈ આપણે આગળ જોઈ કે ખાડો છે, ત્યાં જો આપણે આપણા ભાઈઓને નહીં કહી, નહીં બતાવી કે અહીંયા ખાડો છે અને આગાહ નહીં કરી તો એમાં પડી જ જવાનું. તો અમે પડવા દેવાના કે એમને બચાવવાનું, કહેવું ને આપણે કે ભાઈ ખાડો છે, એવો ધ્યાન રહીને હાલજો. બીજી કાંઈ નાપાકી પડી હોય તો એને આપણે ધ્યાન દોરાવીશ કે ભાઈ અહીંયા ધોઈને હાલજો તમે. તો આ તો જિંદગીનો સવાલ છે. આમાં આપણી કમાઈ કેટલી મહેનતથી આપણે પરસેવો બહાવીને આપણે કમાઈ ભેળું કરીને એ પછી આમાં વ્યસનમાં નાખી દે. આપણે ઔલાદ ઉપર ન વાપરીએ, આપણા ઘરના ઉપર ન વાપરીએ, આપણા ભવિષ્ય માટે આપણે ન વાપરીએ, બચ્ચાઓની તાલીમમાં ન વાપરીએ અને આવા કામમાં વાપરીએ તો એ આપણી હોશિયારી ન ગણાય. એ નુકસાન જ છે દરેક પ્રકારનું. આર્થિક રીતે નુકસાન, શારીરિક નુકસાન, આપણા બચ્ચાઓનું નુકસાન. 2 પૈસા હશે તો આપણે ઔલાદને કામ આવશે, એને કોઈની સામો હાથ લાંબો નહીં કરવો પડે. આજ દરરોજના 100-150 રૂપિયા, એટલે તમે એનો હિસાબ તો કરો. 5-10 વર્ષની એ રકમ ક્યાં પહોંચે? આપણે એને એ રકમથી કેવડું મોટું કામ કરી શકીએ. આપણા બચ્ચાઓને ક્યાંથી ક્યાં આપણે પહોંચાડી શકીએ એને ભણાવી પડાવીને. તો એ આપણે વિચારવું. બીજા ભાઈઓને પણ આપણે કહેતું રહેવું, ખાલી ગામના જ નહીં, ઘરના જ નહીં, ગમે ત્યાં આપણે જઈએ તો આપણો એક મિજાજ બનાવી લેવાનું કે એને વ્યસન મુક્ત થવા માટે આપણે એને સમજાવવાનું કે ભાઈ એને નુકસાન કેટલા છે. ઘણા બધા દાખલા ખાનકાએ બાગે રમતમાં તો એવા આવતા જ હોય કે એનું મોઢું કપાવવાનું હોય, ક્યારેક
2 થી 3 વાર એને પણ ઓપરેશન કરેલા હોય પણ એ કામયાબ નથી થતા. છેલ્લે એન્ડમાં પછી કા ઔલાદ મા બાપ વગરની થઈ જાય અને કા મા બાપ ઔલાદ વગરની થઈ જાય છે. તો આજ બધાને એકબીજાની જરૂર છે અને અલ્લાહની અમાનતને આપણે સાચવશું, એની હિફાજત કરશું તો ઇન્શાલ્લાહ આ શરીરથી આપણે ઘણું બધું કરી શકશું. અને અલ્લાહની દીધેલી જે દોલત છે એને આપણે સહી ઉપયોગ કરશું તો એનાથી પણ આપણે ઘણું બધું કરી શકશું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ બહુ ખુશી થઈ અને તમે બધાએ સરેરાવાળાએ મળીને આજે એક રેકોર્ડ કાયમ કરી દીધો કે જેટલી સંખ્યા છે એમાંથી 80-90% લોકોએ વ્યસન છોડી દીધું. 18 લોકોએ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ વ્યસન છોડી દીધું. તો એ બહુ મોટી ખુશીની વાત છે. 12 ઘરમાંથી 18 લોકોએ વ્યસન છોડ્યું. તો બહુ ખુશીની વાત છે, બહુ મોટી વાત છે. અને આ દુઆ લેવાની જે તક હતી એનો તમે ખૂબ ફાયદો ઉપાડ્યો. અલ્લાહ તાલા તમને બુઝુર્ગોના સદકામાં ગોસે પાકના ફૈઝાનથી અલ્લાહ જી જી. અને જો જ્યારે આપણે મોટા વ્યસન કરીશ ને તો આપણા નાના પણ આપણને જોઈને એ જ રસ્તે જાય છે. આજે આપણે આપણા ઘરમાં નાનું છોકરું હોય તો એને કહી જા તો બીડી લઈ આવતો, જા તો 2 માવા કહેજે ને આપજે, મારું નામ દેજે. તો એને આપણે બહુ મામૂલી સમજીએ કે ભાઈ લઈને વી આવતો એમાં શું ફરક પડે, એ થોડો ખાવાનો જ કે પીવાનો જ. પણ એ અત્યારથી આપણે એને એ રસ્તો બતાવીએ, એ શીખવાડી જ આપણે, એ આપણું જોઈને શીખે છે. બાળક જે આપણે કહેવાથી જેટલું ન શીખતું હોય ને એટલું એ આપણું જોઈને એ શીખતું હોય. આપણને ખબર ન પડે કે એ શીખે છે, એનું માઇન્ડ બને. પછી ધીરે ધીરે એ ઠૂઠા ગોતે. એ ઠૂઠા ગોતવાનો મિજાજ ક્યાંથી મળ્યો એને બાપને જોઈને, દાદાને જોઈને કે દાદા પીવે જ, આપણા વાલી સાહેબ પીવે જ અને મંગાવે પણ છે. તો ક્યારેક તો છૂટક હોય તો એમાંથી ઓછી પણ થઈ જાય અને ન મળે તો ઠૂઠા ગોતે. એવી જ રીતે માવા આજ આ નોજવાનો ઝાઝામાં ઝાઝા આપણે જોઈએ તો નોજવાનોની અંદર માવાની તો આદત હોય જ છે. તો એ આદત પણ ક્યાંથી આવી? એ મોટાઓને જોઈને, વાલી સાહેબ કરતા હોય, કાકા કરતા હોય, મોટા બાપા કરતા હોય, દાદા કરતા હોય તો પછી એમને જોઈજો ને એ પણ એ રસ્તે જ જાય. તો આજ જો આ આપણી આવનાર આ નાની પેઢીને જો આપણે બચાવી હશે એના નુકસાનો તો તમે ક્યારેક યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરજો કે વ્યસનના કેટલા બધા નુકસાનો છે. તો એમાંનું એક નુકસાન એ પણ છે કે માણસની જે મર્દાનગી છે ને, જે ઔલાદ થવાનું જે કારણ છે, અલ્લાહે જે સબબ રાખ્યું એ પણ એનાથી ખતમ થઈ જાય છે. અને ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જ્યાં સુધી વ્યસન કરતા હતા ત્યાં સુધી એને ઔલાદ નથી થઈ, વર્ષો સુધી. પછી જ્યારે એણે છોડ્યું ને ત્યારે એને ઔલાદ થઈ. તો એના બહુ મોટા નુકસાનો. ને આજ જો આપણે એ રસ્તે જાઓ ને તો આ આપણી આવનાર નાની નાની જે પેઢી છે, જે અલ્લાહની દીધેલી એક નેમત છે, એ નેમતને પણ આપણે બરબાદીના રસ્તે લઈ જાઓ. આપણી છૂપછાપ આપણે કહેતા નથી પણ એ આપણા અમલથી એને આપણે એ રસ્તો બતાવી તો એ પેઢી તરફ પણ આપણે જોઈએ. અને માણસ પોતાનું ન વિચારે ને તો કમસે કમ પોતાના મા બાપનું, પોતાની ઔલાદનું, પોતાની ઓરતનું એ કમસે કમ વિચારે કે આજ હું છું તો મારા ઉપર કેટલા બધા લોકોનું જીવન નિર્ભર છે. આજ હું જો આ રસ્તે જઈશ ને મારી જો કોઈ બીમારી થઈ ગઈ, અલ્લાહ ન કરે, તો એ આ મારા પાછળના લોકોનું શું થાય? કમસે કમ એટલું વિચારી લે ને તો પણ માણસ વ્યસનથી મુક્ત થઈ જાય. તો એ બધાને વિચારવું, બીજાને પણ આ મેસેજ આપવો, બીજાને પણ છોડવા તરફ લઈ જવું અને આપણા બચ્ચાઓ તરફ પણ ધ્યાન રાખવું કે એ આ રસ્તે જાતા તો નથી, એવી સંગત તો નથી મળતી કે એ અત્યારથી વ્યસન તરફ જતું હોય. એ પણ આપણે મા બાપની જવાબદારી છે. ચલો અલ્લાહ તાલા આપણે આ મહેફિલને કબૂલ ફરમાવે. અને ડબ્બા દેવાના જી, તો નમાઝ પડીને કે અત્યારે જી? હા, તો ચાલો અત્યારે બેઠા તો એ કામ થઈ જ જાય. આપણે સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુ. રફીકભાઈ તમારાથી શરૂ કરો. નામ દેતા જાજો, નામ દેતા જાજો. ઊભા થાય રફીકભાઈ કાળુભાઈ એક નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે છે. હાલો આપણે છે એ જમા કરાવવાના છે અત્યારે બધા આપણે બાપુના મોબાઈલ હનીફભાઈ નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે છે. સોહિલભાઈ ઇકબાલભાઈ સેલોદ નેકકામ મિશનનો ડબ્બો લે છે.
યુનુસભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. મજીદભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. ઇમરાનભાઈ નજુભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. કાદરભાઈ યાકુબભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. રજાકભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. રજાકભાઈ મામજીભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. સોહિલભાઈ બાઉદ્દીનભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. અલ્ફાઝભાઈ સત્તારભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. સરફરાજભાઈ અબ્દુલ રઝાકભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. મોહમ્મદભાઈ યાકુબભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. જેની પાસે ન હોય એ લઈ જાય. ધ્યાન રાખજો, નામ બોલજો. અયુબભાઈ કાદરભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. મોહમ્મદભાઈ હબીબભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. મૂસાભાઈ જમાલભાઈ નેકમ મિશનનો ડબ્બો લે છે. બાકી છે કોઈ? જેની પાસે ન હોય એને લઈ લેવાના છો. આજે આમ હોય 100% આપણા ગામમાં ડબ્બા દેખાવા જોઈએ. એક કોઈ ઘર ખાલી બાકી ન રહે. હાલો ઊભા થઈ જાઓ. તમે બે ભાઈ મળીને ઊભા થાવ, બે મળીને લ્યો. હાલો બાબુભાઈ, મસ્જિદ માટે હું કેમ ખરો ખરો બે 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 મળીને આ બે નો સીન લેજો. આપીશ ઉભા રહ્યો બાબુભાઈ, ઉભા રહ્યો. सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, इनकी खिदमत अच्छी है. अभी पूरा साल. હવે આ ડબ્બાને છે ને આખું વર્ષ આપણે યાદ રાખવાનો રોજ. ને સરકાર દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહેતા કે આપણે પોતે તો ડબ્બામાં નાખવી, પણ આપણા ઘરના જે બીજા સભ્યો છે એ બધાયના હાથે નખવી, જેથી કરીને બધાયને સવાબ મળે. તો આપણે બધાય ડબ્બાને યાદ રાખવી ને બધાય થોડું થોડું એમાં નાખતા રહેવી. અસ્સલામુ અલૈકુમ. જે લોકોનું વઝુ બાકી હોય તે વઝુ કરી આવે. અઝાન આપી દેજો.